Selam aleyküm, merhaba saygılar. Телеканалының телесерджілері Prime программасыны сейретесіңіз. Сізлер үшін студияда мен Гүлсум Халилова Чалшам. Невбетеке бір сәт бұл студияда яйынымызға қош olacak musafirlerimizle beraberlikte biz sonki aktual ve mühim meseleler etrafında laf edecekmiz. Sizler de bizim yayınlarımızga hoş olabilirsiniz. Daima işte biz bu yayınlarını hem uydu vasıtasıyla hem bizim resmi sayfamızda hem de YouTube vasıtasıyla yayınlayımız ve canlı yayınlarını YouTube'da da aynı zamanda alıp baramız. Anda kenarda böyle köşede bir imkan var mesajlarını ya da suallerini yazmağa. İşte eğer sizin de böyle imkanınız olsa anda yazabilirsiniz. Fikirlerinizni, gayelerinizni, suallerinizni ve ilahri bizler SEO'larını yayınlarımız çerçevesinde hoşulgan musafirlerimizge seslendirecekmiz ve sizlerge demek bular hakkında tarif edecekmiz ve suallerinizge cevap verebilecekmiz saygılı dostlar. Biz ise bugün yayınımız çerçevesinde işte Ayder Bey Mujdabayev'den böyle bir estafetani aldım ve Ukrayna tilinde yayınımızı alıp baracakmız. Çünkü yayınımızga mühim, meraklı musafirler hoş olacak ama ondan evvel işte bazı haberlerini özümüzün ana tilimizde, Kırım Tatar tilinde sizlerge tarif etmege isteyim ki bu günlerinin böyle esas mühim haberleri sırasında şudur ki saygılı dostlar, Türkiye'den mında Ukrayna anahtasına, hususan paytaxtga Kiyev'ge böyle bir heyet geldi. Bu heyet esasen Türkiye'de bulungan Kırım Tatarlar derneklerinin temsilcilerinden ibaret. Farklı işte şehirlerde bulungan Kırım Tatarlar derneklerinin temsilcileri. Bu hem işte İstanbul olsun, hem Ankara olsun, Eskişehir olsun, işte Konya olsun ve da birçok diğer işte derneklerimizin bulunganı şehirlerden dernek temsilcileri kelip çıktı. Mında ve bugün çok mühim böyle görüşmeler ötkürüldü. Onlardan biri Dışişleri Naziri Andrey Sibiga ile yapılgan görüşü oldu. Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Rifat Ağa Çubarov'nun işte yol başçılığında işte anda Milli Meclis azalarımız hem İlmi Ağa Umerov, hem Riza Ağa Şekiyev, hem Eskender Ağa Bariyevler bar ediler ve körgenizge göre gayet böyle büyük bir heyet kelip çıktı. İşte İsmet Bey Yüksel de onlar arasında bar edi. İşte Gayana Hanım Yüksel da çok böyle özde tercümanlık aynı zamanda yaptı ve mühim böyle bir görüşüp ötkürüldü. Asıl da büyük cenk başlaganından sonra ilk defa Türkiye'den böyle heyet mında kele ve bu hakikaten çok mühim. Mesela olarak Dışişleri Naziri Andrey Sibiga ile yapılgan görüşüpde hem Andrey Sibiga onlarga İşte teşekkürlerini bildirip Ukrayna'ya verilgen destekten memnun olganını Ukrayna'nın kaydetti ki bilesiniz Andrey Sibiga uzun yıllar devamında Türkiye'de Ukrayna elçisi olarak çalıştı ve onu gayet yakışı bir şekilde bütün dernek temsilcilerimiz bile işte farkında. Ve böyle mühim görüşüp oldu ama bu tek görüşüp olmadı saygılar arkadaşlar. Çünkü görüşüpler seriyası sabahdan başladı. Sabah saat 9'da Kiev'de bu sene açılgan Kırım Tatarlarının soykırımına bağışlangan abide yanında böyle anıv tedbiri ötkürüldü. Anda delegatsiya heyet gelip çıktı ve işte Kırım Tatar soykırım kurbanlarını andılar. Ondan sonra Milli Meclis'te bir görüşüp oldu. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev'le beraberlikte. Sonra işte Türkiye Büyük Elçiliğine barıp geldi heyet. Andaki Türkiye elçilik temsilcileri ve çalışanları ile büyük bu heyet görüştü. 20'den ziyade insan var zaten malum olgan üzere. Anda demek böyle görüşüp oldu. Sonra Dışişleri Nazirliği degenim ki bu Andrey Sibiga'nın yapılgan görüşüp ve şimdi heyet aynı şu da kalır. Şu zamanları Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciliği yani Tamila Hanım Taşeva'nın ofisinde bulunmaktalar ve anda da bir görüşüp ötkürüldü. Sonradan Kırım evinde işte Ahtem Bey Seytablayev'nin lidericiliğinde bulungan Kırım evinde de böyle cemaatçılıkla görüşüp olacak. Anda kim dahil olabilir, hoş olabilir. Belki bizden şimdi seyretken Kiev'de yaşayan vatandaşlarımız vardır. O sebepten onlara da bunu aytmağa isteyeyim. Misal olarak isteseniz, böyle bir isteğiniz olsa, görüşmek niyetiniz olsa, bugün 18.30'da bu görüşüp Kırım evinde başlay. Anda barabilirsiniz. Tahminen saat 20'ye kadar devam edecek ve böyle görüşmeye imkanınız var. Yani ben bir jurnalist olarak aslında bundan gururlandım çünkü benim bir jurnalist olarak sualim peyda ola yani için bu güne kadar işte böyle bir
Ziyaret gerçekleşmedi. Neden böyle geç kaldı? Farklı işte sebepleri var ama hiç olmamasından yaxşı ve biz bunu gayet böyle güzel bir şey olarak karşılayımız ve çok gurur verici bir şey. Çünkü biliyorsunuz zaten Türkiye'de Kırım Tatarlar dernekleri çok büyük işler yaparlar. İşte büyük cenk başlaganından beri farklı mitingler ve ilahri geçirdiler. Bunu çok büyük bir iş olarak tanımlamak ne kadar doğru o da ayrı bir sualim ama alda yapılgan herhangi bir adım, herhangi bir hareket bizim galibimizni yakınlaştırgan herhangi bir hareket elbette ki işte dikkatga layıktır ve işte maktavga da layıktır dep aytmaga mümkün. Hiç yapılmamasından daha iyidir ve böyle işte ziyaret bu da aslında Türkiye'de bulungan Kırım Tatarlarının Ukrayna'ga ve hususan Kırım Tatar halkına binaen desteklerinin bir böyle göstergecidir. Bu da bizden ziyade Ukrayna için çok mühim. Yani Ukrayna'ga da bu şunu gösteriyor. Yani Kırım Tatarların arkasında da milyonlarca diğer Kırım Tatarları var. Onlar belki başka ülkelerin vatandaşlarıdılar ama onlar da işte Kırım Tatarlar olarak Ukrayna'nı özlerinin devletleri çerçevesinde korçalaylar. Özlerinin devletleri çerçevesinde işte Kırım Tatarlarının ve Ukrayna'nın pozisyonunu anlatarlar. Bugünkü cenk şaraitlerinde hususan informasyon cenk şaraitlerinde böyle bir güç elbette ki keder etmez, aksine faydası olur. O sebepten degenim gibi İşte bu görüşmeler de devam edecek. Şimdi de ola. Yarın da benim anlaganyma göre bazı böyle heyetinin görüşmeleri olacak. 2 günlük zaten bir ziyaret gerçekleşiyor ve yarın da bazı tedbirler olacak. Bizim sizlerge işte muharirlerimiz ve jurnalistlerimiz da Zaman informasyon programmalarında bu hafta tarif edecekler. Saygılar arkadaşlar. Ben ise işte Ukrayn tiline geçmege ve Ukrayn tilinde yayınımızda devam etmege isteyim. Вітаємо! В ефірі телеканалу АТР ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працює я, Гульсум Халілова, і протягом цієї години будемо продовжувати говорити про перебіг російсько-української війни. Звичайно, будемо говорити про міжнародну підтримку України, будемо говорити про те, що відбувається в країні, як зовні, як і внутрішні. І, звичайно, сьогодні наші основні теми нашої програми – це буде корупція, тема корупції, викорення корупції в Україні, а також міграційна ситуація. І в першому блоці ми будемо говорити з Дарією Каленюк, виконавчою директоркою Центру протидії корупції, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Дар'я, вітаємо вас. Сілям алейкум. Салам алейкум. Не знаю, чи я правильно відповіла. Все правильно, дякую. Рада вас бачити. Все правильно, дякую, що приєднались до нашого ефіру. Пані Дар'я, я б хотіла почати наш ефір з такого питання, бо я знаю, що нещодавно ви приймали участь в Варшавському безпековому форумі, якщо я не помиляюсь. Дуже багато вже експертів, які там приймали участь, включались нам в ефір. Ми в цілому говорили про міжнародну підтримку, але, наскільки я знаю, ви там ще й піднімали тему корупції. Давайте почнемо з такого загального питання. Про що ви саме там говорили? Як, на вашу думку, наскільки ефективно пройшов безпековий форум? На безпековому форумі я піднімала тему корупції лише в контексті того, щоб наші західні партнери не використовували тему корупції як зручний привід не запрошувати Україну в НАТО. Тому що, незважаючи на те, що в Україні досі є проблеми не вирішені з питанням корупції, але все ж таки досить багато було зроблено за останні 10 років, починаючи з 2014 року, коли була Революція Гідності. І для того, щоб продовжити цей трек боротьби з корупцією, нам потрібно взагалі-то врятувати країну від знищення Російської Федерації. І тут питання безпекове, саме безпекових гарантій для України стають в пріоритет, тому що можна скільки завгодно боротися з корупцією, але якщо не буде країни, то ця боротьба не має сенсу. Пані Дар'я, а таке питання, якщо говорити про безпекову ситуацію, вибачте, будь ласка, я вас перебила, а якщо говорити про безпекову та про гарантії безпеки України, на вашу думку, що в пріоритеті? Які перші гарантії повинні бути нам
представлені, чи, можливо, ми їх запропонуємо. Що таке гарантія безпеки для України? Бо деякий час тому, навіть до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, ще до 24 лютого, говорили більш про НАТО, вступ України в НАТО як гарантія безпеки України. Бо у нас були дуже неприємні прецеденти з Будапештським меморандумом, який теж там нам гарантував безпеку і так далі, а потім з'явилося, що це все Фількіна грамота. Ось наразі, щоб не було більш такого досвіду, як з Будапештським меморандумом чи іншими там гарантіями безпеки, які були представлені Україні, чи, можливо, там якийсь інший міжнародний досвід. Які повинні бути ці гарантії? Що вони повинні себе представляти? Ми розуміємо, до чого мають призвести гарантії безпеки. Вони мають попередити наступне вторгнення України після припинення вогню. Якщо це припинення вогню відбудеться. В ідеальному баченні перемоги України ми маємо повернути наші території і мати систему заходів для того, щоб Росія знову не захотіла вдертися в наш дім і вчиняти звірства, воєнні злочини і, по суті, вести геноцидальну війну. В світі випробувано 3 види гарантій безпеки, які спрацювали. Це ядерна зброя, так званий ізраїльський сценарій, який нам говорять, що, бачите, в Ізраїлі там час від часу спрацьовує заморозка конфлікту, але не зовсім навіть спрацьовує. Але в Ізраїлі є гарантії безпеки, вони в першу чергу полягають в тому, що Ізраїль має ядерну зброю. Партнери Ізраїля про це публічно не говорять і не визнають, але, як казала Гольда Меїр, у нас ядерної зброї немає, але коли потрібно буде, ми її застосуємо, тобто всі вороги Ізраїля і всі друзі Ізраїля про це знають. В Україні Україна позбулася ядерної зброї, і позбулася це не із-за рішення народу України, а із-за тиску наших партнерів, в першу чергу Сполучених Штатів, які спільно з Російською Федерацією після розвалу Радянського Союзу працювали разом синергійно для того, щоб змусити Україну відмовитися від ядерної зброї в обмін на папірець, який називається Будапештський меморандум. Ось він мав би нам давати якісь гарантії безпеки, але потім виявилося, що це було не гарантії, guarantees, а assurances, якісь там переконання. Словом, неправильно переклали, але насправді переклад був правильний, просто ніхто і не збирався в тому папірці вступатися за Україну, якщо раптом на Україну хтось нападе. Далі другий трек – це boots on the ground, або так званий корейський сценарій. В 1953 році, коли завершилася Корейська війна на певному меридіані і було домовлено, що припиняється вогонь, але Південна Корея не відмовляється від своїх намірів повернути назад свою територію на півночі, було вирішено, що поки що ви, Південна Корея, не йдіть в агресію, не воюйте, не стріляйте. Потім колись, можливо, там це питання вирішиться, а ми вам у вигляді гарантії, що Північна Корея не буде по вам стріляти і знову знищувати Сеул, пришлемо 300 тисяч американських солдат. І досі, вже більше ніж 75 років, в Сеулі є база, велика база американців, де вже не 300 тисяч, вже 28 тисяч американських солдат, але досі там діють так звані boots on the ground. Тобто є Збройні сили Сполучених Штатів, які готові воювати, якщо Північна Корея порушить оце перемир'я. І третій сценарій – це ядерна парасолька НАТО, членство в НАТО. Єдина причина, чому Литва, Латвія і Естонія ще не загарбані Російською Федерацією, або через непрямий спосіб, як вони це зробили з Білоруссю, через деградацію білоруських державних установ і проникнення в всі інституції Білорусі. Тобто Росія насправді окуповує Білорусь зараз де-факто, але не застосовуючи гармати, не стріляючи. Ось. Якби не було ядерної парасольки НАТО, то вже би не було ні Литви, ні Естонії, ні Латвії. Це
пострадянські країни, які Російська Федерація вважає своїми, і з цих же ж самих причин і підстав, якими вони обґрунтовували вторгнення в Україну, вони би обґрунтовували вторгнення в Литву, Латвію, Естонію. З військової точки зору загарбати ці країни дуже легко. Набагато в рази простіше, ніж загарбати Україну. Ось тому нам потрібна ядерна парасолька НАТО, нам потрібно членство в НАТО. І поки що з усіх трьох сценаріїв ця парасолька НАТО найбільш реалістична. Тому що ніхто не готовий надсилати своїх солдат, якщо в Південній Кореї це було 300 тисяч в 1953 році, Південна Корея в рази менше, ніж Україна, тобто це 1 мільйон американських солдат, нам ніхто не прийшле. І навіть 100 тисяч не прийшле, і навіть 1000 не прийшле. Ось. В Америці діє ізоляціонізм, і взагалі там немає бажання воювати в якихось іноземних війнах. Ось в ядерну зброю також нам не дозволять повернути. І якщо б ми навіть хотіли повернути, то це тривала історія, тривала процедура. Тому тільки НАТО. Все решта вже використовувалося в 15-16 роках, і воно не спрацювало. Так звані мінські переговори, коли на папірці були якісь зобов'язання, і Російська Федерація сказала, так, ми стріляти не будемо. Наші французькі, німецькі партнери сказали, а ми там відправимо ОБСЄ, вони будуть перевіряти, що ніхто не стріляє. А ці спостерігачі, у них робочий день з 9 до 6, і з 6 вечора, там, коли вночі починали росіяни стріляти, то ніхто це все не моніторив. Ось дві сторони були обвинувачені в порушенні мінських домовленостей, хоча не зрозуміло, чому Україна мала бути обвинувачена в тому, що вона захищала свою територію. Тобто жодних мінських домовленостей номер 3 український народ не прийме. І ми це дуже чітко пояснили на Варшавському безпековому форумі, що це питання дуже особисте, не тільки для мене, я мама 2 хлопців, які ще діти, але якщо не буде зараз гарантії безпеки, то через 10 років вони будуть в окопах. Тобто зараз в нинішніх реаліях єдина можливість надання Україні гарантії безпеки – це її вступ в Північно-Атлантичний альянс. Правильно я розумію? Бо в цьому питанні теж, на жаль, немає консенсусу. Особливо, мені здається, ви все ж таки бачили та чули останню новину з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо, який сказав, що я ніколи не дозволю вступу України в НАТО. З Європейським Союзом ще ок, а з НАТО – ні. Як з цим боротись? НАТО нібито альянс рівних, але це не зовсім так. В НАТО абсолютно більшість рішень приймають Сполучені Штати Америки. Вони мають там основний голос. Чому? Тому що вони вкладають найбільше в НАТО. Чому командувач сил НАТО в Європі завжди американець? Тому що американці найбільше вкладаються в цей альянс і фінансово, і відповідним чином зброєю, і відповідним чином солдатами, збройними силами, які розміщені на території Європи. Ось тому, якщо є рішення від Сполучених Штатів Америки про запрошення і вступ України в НАТО, то ми вирішуємо 95% стосовно загального рішення всього альянсу. Звичайно, будуть країни, як, наприклад, Туреччина блокувала вступ Швеції. Так. Але знайшли спосіб, як переконати Туреччину. Наприклад, Туреччина просто хотіла собі виторгувати F-16. І виторгувала. Ось. Словаччина хоче показати, що вона дуже важлива, вона має свою думку і також хоче щось собі виторгувати. Так ж саме, як Угорщина, як Орбан зараз виторговує собі в Європейському Союзі тим, що Баба-Яга завжди проти. Ось. Але коли є великі країни, основні донори НАТО, в першу чергу Сполучені Штати, в другу чергу Німеччина, тому що Німеччина по рівню, по кількості внесків в НАТО також займає провідне місце. Це велика потужна економіка в Європі. І оскільки ця війна в Європі, то від однієї з найбільших економік багато чого залежить. І зараз
Німеччина номер 2 після Сполучених Штатів в кількості грошей, витрачених на зброю для України, то от ці дві країни, в першу чергу Америка, ну скажімо так, Америка 90% того, що ми будемо в НАТО, якщо вони за, 5%, 95%, якщо ще додається туди Німеччина, і там далі над 5% можна вже окремо працювати, знаходити для них аргументи, і будь-який Фіцо, Орбан або Ердоган не зможе заблокувати, коли ці сильні країни за. Угу. Ну, будемо сподіватися на це, бо ще ж 12 жовтня, 12 жовтня буде ще Рамштайн, і я так розумію, що там теж буде представлений план миру президента України Зеленський, який передбачає вступ України в НАТО в одному з своїх пунктів. Звичайно, ми цей документ ніхто не бачив, але все ж таки багато медіа про це кажуть. Але, знаєте, пані Дар'я, я ще хотіла вас запитати таке питання, бо останнім часом ми ось спілкуємося з експертами, з аналітиками, розмовляємо на тему того, чому, наприклад, Захід сьогодні не надає Україні ось в тих масштабах зброю, фінансової підтримки, там технічної, військової підтримки, яка нам була б необхідна і яка б призвела до перемоги України. І я чула деякі такі думки, деякі експерти кажуть про те, що це все через недовіру наших західних партнерів, бо в Україні ще є і в дуже величезних масштабах корупції. І ні одна там західна країна не хотіла б надавати гроші країні, яка там погрязла в корупції, і не буде зрозуміло, куди все ж таки дійдуть ці гроші. Чи дійсно є така проблема? Вона існує, на вашу думку, і за вашими дослідженнями? Ця проблема існує, цей аргумент використовується. І дуже часто деякі наші державні посадовці роблять все можливе, щоб дати додаткові аргументи, підкинути додаткових дрів в цей вогонь. Ось нам, як на мене, як державі, потрібно припинити казати, що все корупцію подолано, все зроблено. Коли ми визнаємо проблему і, перше, пояснюємо, що вже було зроблено, а по-друге, говоримо, ось які напрямки ми далі робимо. Наприклад, ми ремонтуємо оборонні закупівлі. І показати потрібно, що вже зроблено і які далі треки. І не сходити з цих треків. Тобто, якщо ми вирішили вже, що ми робимо агенцію оборонних закупівель, створюємо наглядову раду цієї агенції, створюємо наглядову раду агенції нелетальних закупівель, ДОТО, то потрібно це зробити, а не чекати там 4 місяці від часу оголошення конкурсу на наглядові ради, і потім відтягувати це рішення і намагатися його замінити якимось іншим. Тобто зараз вкрай важливо, особливо в такому оборонному треку, в посиленні гарного врядування в оборонному треку, показувати результати. І ми можемо, у нас є що показувати. В нас просто немає можливостей відтерміновувати якісь рішення під час війни в реформуванні управління оборонної галузі. Ось. Тому головне, щоб ми не підкидали дрів в вогонь, а навпаки, коли наші урядовці роблять реформи, то для нас потім, в першу чергу для антикорупційних організацій, набагато простіше іти і говорити з нашим партнером: слухайте, ну давайте от чесно, у вас також є проблеми, так? Ми ж визнаємо, що є в Україні корупція, але це неправильно і це нечесно казати, що Україна найбільш корумпована країна в Європі чи в світі. Ось, ми визнаємо, що це зло. Люди в Україні, відповідно до соціології, вважають, що це номер 2 зло після вторгнення Росії. Ось. Тобто запит на справедливість від українців величезний. Але це не означає, що якщо ми не доробили повністю, не викорінили повністю корупцію, то це привід, що причина не запрошувати нас в НАТО. Це привід. Ось. Я думаю, що більше, навіть ніж питання корупції, от таких реалістичних проблем, які турбують наших партнерів, є питання наших розвідок і правоохоронних органів. Тобто, тут що я хочу сказати?
Вони переживають, що буде витік інформації ворогу. І дійсно досі в нас серед багатьох силових структур лишилися непочищені інституції від різних таких сплячих російських агентів. Вони спали до вторгнення, після вторгнення деякі з них проявилися. Ну, наприклад, Андрій Деркач був народним депутатом, а зараз став депутатом Госдуми Російської Федерації, а раніше курував взагалі роботу енергоатому. А тут далі питання, а хто далі лишився в енергоатомі працювати? Чи це люди Деркача лишилися, чи це вже якісь інші люди? І є багато питань, і є фактів, які свідчать, що там багато людей Деркача лишилося. Тобто нам потрібно зачистити наші правоохоронні органи, розвідувальні органи і органи, які відповідальні за стратегічні галузі економіки, від навіть менше корупціонерів, а більше від російської агентури. Але дуже часто це все взаємопов'язані речі, тому що російська агентура часто використовує корупцію, стратегічну корупцію для того, щоб купувати їм потрібні рішення, купувати людей, і люди можуть повестися на великі гроші, навіть не розуміючи або прикидуючи, що вони не розуміють, звідки ці гроші. Ось це, я думаю, що основний є такий обґрунтований страх, але він також потребує дій зі сторони України. І я думаю, що якби в НАТО була щира політична воля нас запросити, і в НАТО сказали, ось є 5 ключових реформ, 7 ключових реформ, як це сказали в Європейському Союзі, коли давали нам статус кандидата. Вони сказали, ми даємо вам статус кандидата, але ось 7 реформ, які ви маєте зробити. Конституційний суд, повернення електронного декларування, протидія відмивання грошей, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Там угорці тільки свою реформу запихнули непотрібну і необґрунтовану, це права меншин. І Україна виконала всі за 6 місяців. І потім почалися переговори в ЄС. Якщо б НАТО сказало, шановна Україна, ми даємо вам запрошення, нас реально турбує певні питання в доброчесності, корупції. От є 5 основних речей. Завершить оборонні закупівлі, реформування Служби безпеки України, умовно кажучи, тут може бути 5 або 7. Зробіть, будь ласка, це, швидко тільки зробіть, не 10 років, а мають бути ті реформи, які можна зробити за кілька місяців до року. І в нас відпадуть всі наші претензії, питання до вас стосовно доброчесності, корупції і так далі. А таких вимог поки що немає? Таких вимог ще немає, я так розумію. Нема таких реформ, нема таких вимог. Є щорічна оновлена національна програма, яка там описує, які кроки мала би зробити Україна, але це зовсім інше, ніж, наприклад, кроки, які маємо зробити на шляху до ЄС. Немає кроків або вимог, які ми маємо зробити на шляху до НАТО. І також з цими вимогами потрібно бути обережними. Тому що можна зробити 100 кроків, так? І сказати, що Україна там має реформувати просто всі свої структури, інституції, галузі економіки, все неможливо реформувати. Але деякі речі реалістично зробити швидко, і це мають бути ключові речі, які викликають обґрунтовані питання в наших партнерів. Я назвала, власне, ці речі, які можна пофіксити, і це можна зробити швидко. Тоді це логічна історія, і вона може бути успішна. Останнім часом, чесно кажучи, ми бачимо дуже багато таких гучних кейсів щодо затримання корупціонерів, які там здійснювали здійснювали схеми на сотні мільйонів доларів і так далі. І дійсно це є, дійсно ми це бачимо. Але дуже багато ваших колег, представників з антикорупційних громадських організацій, діячів і так далі, нарікають на антикорупційний суд. Чи дійсно, на вашу думку, саме суд є такою слабкою ланкою нашої антикорупційної інфраструктури, чи ні? Це останнє питання. Я думаю, що у нас більше проблема з Верховним судом. Вищий антикорупційний суд якраз переважно справляється з своїми функціями, і загалом вся антикорупційна інфраструктура, НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд,
вони порівняно з загальними нереформованими структурами діють набагато краще і ефективніше, ніж от там повністю вся прокуратура, повністю всі суди, повністю вся, умовно кажучи, поліція. Зараз важливо, щоб ось цей оазис реформ тільки в антикорупційних органах, він поширився вірусом на більші організації, на власне всю прокуратуру, всю поліцію, ДБР і на всі суди. Цей процес не буде швидким. Поки що немає і щирої політичної волі, і він загалом, особливо судова реформа, вона швидко не робиться. Але ми на правильному шляху і напрямку. Ці реформи ми завершимо в ході інтеграції в Європейський Союз. Тому я би сфокусувалася саме на тих реформах, які от є чутливими для оборонної військової співпраці. Ось, які би закрили всі питання, от основний страх Альянсу, країн НАТО, виток технологій передачі їх ворогу, або витік інформації передачі їх ворогу, включно, серед іншого, через використання корупції. Ось, коли ми закриємо це єдине, більш-менш обґрунтоване питання, то не буде навіть приводу не запрошувати Україну в НАТО із-за корупції. Ми говоримо прямо, будь ласка, не говоріть, що ви не запрошуєте Україну із-за корупцію, а говоріть прямо, що ви не запрошуєте Україну в НАТО, тому що ви боїтесь Росії. Тобто, скажіть про це прямо. Коли ви говорите, що ви не запрошуєте Україну в НАТО із-за корупції, ви не допомагаєте нам, антикорупційним організаціям, боротися з корупцією. Тому що тоді наша влада і навіть люди деякі думають, що окей, тобто нащо нам всі ці антикорупційні інституції, які, по-перше, розкривають справи про топ-корупцію, про це стає відомо в медіа. Нащо нам це електронне декларування, яке дозволяє громадянам просто виявити корупцію і вільно розповісти про це? Це ж створює більше інформації про корупцію, і таким чином ми даємо аргументи і нашому ворогу, і нашим партнерам, чому не брати Україну в НАТО. То давайте ми закриємо всі ці інституції. Ось, тобто буде зворотній ефект. І тому це дуже така небезпечна позиція деяких наших партнерів, і ми просимо їх бути відвертими з Україною. Є корупція, звичайно. Є вже зроблені задачі? Є. Давайте ми сфокусуємося на кількох пунктах, які дійсно чутливі для оборонної співпраці, і швидко їх вирішимо протягом кількох місяців, там до року, і Україна в НАТО. Давайте зробимо так. Дякую вам дуже, пані Дар'я Чухсаголнос. Я зрозуміла, що півгодини нам недостатньо, і мені здається, що треба буде повторити цей ефір і найближчим часом ще зустрінутися в наших програмах, бо в мене дійсно залишилося ще дуже багато питань, але я, на жаль, вже повинна попрощатись, бо на нас чекає інший гість. Дякую вам дуже, пані Дар'я Чухсаголнос, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Тешекюрлєр. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Ну а ми продовжуємо наш ефір і переходимо на не менш дуже важливе питання для нас, для нашої країни. Будемо говорити з експертом з міграційної політики, паном Андрієм Гайдуцьким, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Салям алейкум. Дякую, що приєднались. Вітаю вас, студія. Вітаю. Пане Андрію, дякую дійсно, за запрошення. Так, дякую. Дійсно, є дуже одне важливе питання, яке я хочу з вами обговорити, бо нещодавно я побачила таку новину. Інститут демографії та проблем якості життя нам прогнозує, що до 2051 року населення України може скоротитися до 25,2 мільйонів осіб. Наскільки, на вашу думку, в цілому коректно робити такі далекосяжні прогнози, і якою, на вашу думку, зараз є демографічна ситуація, наскільки ось ці цифри вони будуть критичними для нашої країни? Цифри, звичайно, критичні. Можливо, ви чули розрахунки ООН, що до 2100 року населення України скоротиться до 15 мільйонів. Навіть такі є цифри.
На жаль, це характерно для багатьох країн світу, скорочення населення. Чому ми його не помічаємо? Тому що вони всі займаються імміграцією. Тому що вони фактично заміщують чистий відтік населення через смертність. Вони заміщують його притоком іноземців. І таким чином країни намагаються замістити всіх тих, хто природнім способом помер або виїхав за кордон, замістити тим, хто в країну приїжджає. І більшість країн практично не відчуває скорочення населення. Я маю на увазі більшість країн всередині ЄС. Бо є такі країни, як Японія, де скорочення населення вже 10 років. Чому? Тому що вони, як Україна, дуже вперті і кажуть, що Україна для українців, Японія для японців. А по факту ми маємо скорочення населення. Цифри, на жаль, тобто нам серйозні. треба було б задіяти політику відкритих дверей, також, як, наприклад, Німеччина зробила 2015. Тим більше нам є куди дивитися. Це ж не то, що чи ви розповідали про досвід США, Канади. Візьміть всі країни по периметру України. На жаль, починаючи від країни-агресора і закінчуючи Польщею, яка чимало в Україні допомагає. Всі вони мають активну політику залучення іммігрантів. Є 3 групи країн, якщо ми візьмемо країни, які по периметру України, які залучають Україну. Які це роблять в білий спосіб, в сірий і в чорний. Так. В чорний спосіб це Росія. Вони просто вдираються на нашу територію, забирають українців разом з територією. Депортують. Є сірий спосіб. Є сірий спосіб, це Угорщина і Румунія. Вони потайки видають паспорти громадян своїх країн українцям. На Закарпатті, в Чернівецькій області, на далекому заході України. Там видають паспорти і якби дарують громадянство. В Україні чимало громадян Румунії і Угорщини, які проживають, і ми про це офіційно не знаємо. І третє – це білий варіант, білі програми, це такі, як Польща робить, зокрема, карта поляка. Так. Фактично, вони в такий маркетинговий спосіб також українцям намагають видавати спочатку карту поляка, карту побуту, а потім це перетворюється в громадянство. Все це наближує українців до польського громадянства. Фактично всі білі програми Україна також має активно використовувати і, як мінімум, не цуратися того, щоб громадянам інших країн українського походження, бо навіть з українськими прізвищами, стимулювати їх і переїжджати в Україну, і отримувати громадянство. Над цим потрібно працювати, тому що наші конкуренти, Польща, Угорщина, Чехія, вони дуже багато роблять роботи, направленої на залучення українців і на утримання українців в себе в країнах. А війна тільки це прискорила. Ну, а це саме те, що я хотіла запитати, бо в нас же війна, ну, наприклад, якщо ми кажемо там про країни Європейського Союзу, куди приїхали мігранти, вони ж втекли від війни, і тому туди приїхали там Сирія, Близький Схід і так далі. А ми, тобто як нам залучати, по-перше, питання, не скільки залучити вже інших там громадян з інших країн, скільки, як залучити своїх, які виїхали в результаті війни в країни Європейського Союзу, там Туреччини, можливо, там Ірландії, там Канади, там США і так далі, бо всі ці люди вже там адаптувались, у них є якесь там житло, там дітей відправили в дитсадочки, там в школи, в університети, знайшли роботу, почали вивчати мови чешську, чи не знаю, там німецьку, можливо, там іспанську і так далі. Вони там чекають на ВНЖ якийсь. Ну, тобто, як нам заохочувати, по-перше, своїх людей, своїх громадян України, які саме втекли від війни? Дивіться, давайте поставимо 2 країни на ваги. Україну і Польщу. Яка з цих 2 країн має більше шансів заохотити українців? Україна чи Польща? Ну, звичайно, Польща. Ну, якщо дивитись з економічної точки зору, то Польща. А якщо дивитись з ідеологічної з патріотичної, то, звичайно, я б обрала Україну. Так. Але ми живемо в ринковій економіці. Ми не живемо в Радянському Союзі, де на першому місці ідеологія. В ринковій економіці на першому місці гроші. І крапка.
Тому на сьогодні, у зв'язку з тим, що різниця в оплаті праці в Україні між Україною і Польщею сягає 4 разів, між Україною і Німеччиною 8 разів, між Україною і Сполученими Штатами 12 разів, тим країнам набагато легше залучити українців. І війна їм грає тільки на руку. І тому, коли ви вступаєте як Україна в конкуренцію з Польщею за українця, на жаль, на даному етапі ми цю війну програємо. І програємо за українця. Чому? Тому що в українця велика жага заробити гроші, заробити якийсь стартовий капітал, заробити якісь нові знання, нові технології. Україна їм це зараз дати не може, в тому числі через війну. Ось. Тому ми маємо шукати нових українців, які хочуть приїхати в Україну працювати, в тому числі в умовах війни. І розробляти програми повернення. Але програми повернення вони займуть десятиліття. Тому що українці тільки виїхали за кордон. Вони тільки починають там засвоювати мову, засвоювати нові знання, почали працювати, хочуть зробити певні заощадження. В економіці це називається міграційний цикл людини. Тобто людина до тих пір буде за кордоном, доки вона не досягне своїх цілей. У людини за кордоном 4 цілі. Нові знання, нові заощадження, нові контакти і нові накопичення. Капітал, новий капітал. Так. І тільки після досягнення хоча б з однієї з цих цілей українець готовий повернутися на батьківщину. Уявіть, українці зараз поїхали навчатися. Школа, потім університет. І тут ви йому раптом кажете «повертайся». Починаєш йому якісь програми давати і так далі. А він тільки там почав вчитися. Йому потрібно пройти досягти ціль, і тоді він вже буде готовий повертатися. А це дуже важливо. І тому, що роблять у світі інші країни? Вони працюють не з тими, хто тільки виїхав. Вони працюють з тими, хто виїхав 5 років тому, хто виїхав 10 років тому, хто 15. Тобто люди, які вже там певних цілей досягли і які вже потенційно готові повертатися. І коли людина вже там досягла цілей за кордоном, його набагато легше повернутися. Повернути, ніж коли він тільки на початку свого міграційного циклу. Це дуже важливий момент. А яка це вікова категорія українців, яка виїжджає за кордон? Ну, тобто, чи не буде так, що в 2051 року у нас в Україні залишаться лише літні люди? І тоді вже пенсійну систему треба буде змінювати. Так. На жаль, така проблема є. Є така країна Ірландія. В країні проживає 4 мільйона. За межами країни 70 мільйонів вихідців з Ірландії, ірландська діаспора. Ірландці тільки почали повертатися через 120-150 роких після того, як був масовий виїзд з Ірландії через Голодомор в 1860-х чи 80-х роках. Тобто поверталися фактично вже внуки, тобто вже діаспора почала повертатися. Уряд працював над тим, щоб ірландці, які заробили значні кошти за кордоном, вони почали вкладати їх в рідну маленьку економіку. Для цього багато було економічних стимулів зроблено. Як ви знаєте, на сьогодні в Ірландії європейські, американські офіси Microsoft, PayPal, Apple відкриті. Це все фактично починала ірландська діаспора, яких дуже багато працювало в тих американських компаніях. Тому, коли повернуться українці, ми не знаємо. Все буде залежати від 3 чинників. Перше – від країни, яка зараз приймає українців. Якщо вона буде і далі розробляти програму утримання українців, це буде важко. Друге – це буде залежати від ситуації в Україні. Наскільки рівень розвитку нашої країни почне більш динамічними темпами розвиватися. Ірландці живуть зараз вдвічі краще, ніж британці. ВВП на душу населення в Ірландії вдвічі вищі, ніж у Великобританії. Ну, зрозуміло, є куди повертатися. А якщо в нас, вибачте, ВВП на душу населення в 3 рази гірше, ніж в країні-агресорі, а ви хочете вернути українця з Польщі, де ВВП на душу населення в скільки? В 7 разів вище? Ну, це неадекватні порівняння. І третє, все буде залежати від самого емігранта. На якому циклі стадії свого міграційного циклу він знаходиться. Чи виконав він уже свої завдання, які він собі перед собою ставив в країні перебування?
Чи він уже, як то кажуть, підігрітий для того, щоб повертатись на батьківщину? Угу. Так, це можуть бути вже люди не молодого віку, похилого віку, або їхні діти. В цьому плані зараз Вірменія дуже багато робить, в них репатріаційні програми розвиваються щодо повернення. В основному це вірменська діаспора, бо Вірменія, як і Ірландія, на другому місці в світі країна, де в країні проживає менше людей, ніж вони мають свою діаспору за кордоном. 4 мільйони всередині, 7 мільйонів за кордоном. В якийсь момент, можливо, і в нас так буде. Ну і це все ж, я так розумію, вони впливають на різні економічні галузі країни, з якою від'їжджають люди. Ну, якщо говорити, наприклад, про Україну, що страждає вперше, на вашу думку? Бо, наприклад, на нашому медіа навіть ринку дуже мало інженерів залишилось тут. Дуже багато інженерів вже виїхали за кордон, і дуже складно знайти інженерів саме для медіаструктур. А якщо казати про інші галузі? Так. От дивіться, от вам потрібні інженери. Вам же ж не потрібен інженер Іван Шевченко. Вам потрібен просто інженер. Так ось, якщо вам потрібен Іван Шевченко, вам його повернути, залучити буде дуже дорого коштувати. Бо він, умовно кажучи, зараз в Лондоні працює. А якщо вам потрібен просто якісний інженер з певним досвідом, ви ж можете взяти іноземця. З Індії, наприклад. Для роботи інженером не потрібно ж спілкування, так як між нами. Якісна ділова українська мова, якісь розуміння ментального характеру. Це ж інженер, наскільки я розумію, тут потрібно налаштувати процес і слідкувати, що він працював. Тому все більше і більше країн розуміють, що мені, наприклад, Польща розуміє, що мені повернути поляка буде коштувати в 2 рази дорожче, ніж залучити українця. Тому в Польщі практично немає програм повернення поляків. Ну, тому що це абсурд. Повернути поляка з Німеччини потрібно йому заплатити вдвічі більшу зарплату, ніж я буду платити українцю. Навіщо мені такого поляка повертати? Крім того, шанси повернути таких поляків, якщо ми говоримо про маси, 5%, 5-7 максимум. Тому вважаються програми повернення розраховані тільки на ті сегменти, які вузько затребувані. Наприклад, якийсь професор, наприклад, якийсь видатний фахівець з особливими знаннями блокчейну чи ще в якійсь сфері. А якщо ми говоримо в середньому про синіх комірців, про людей робітничих професій, то тут логічна відповідь – це залучення іноземців. Угу. Ну, це ми кажемо про післявоєнний період? Чи вже зараз це можна робити? Ні. Це вже зараз потрібно робити. Тому що я не розумію, навіщо ми накупили і отримали стільки ППО, засобів захисту людей, засобів оборони. Ми на це витратили мільярди доларів. Оце для чого це все? Щоб це все перемогти. для захисту людей. Це захистити людей і захистити бізнес. І якщо українці не хочуть бути в цій захищеній території, Україна сьогодні, Київ – одна з найзахищеніших точок на планеті. Вибачте, але в Києві від дорожньо-транспортних пригод гине більше людей, ніж від ракет. Тому не можна сказати, що в нас небезпечно. Ось. І це потрібно правильно позиціонувати. Я впевнений, що іноземці з інших країн, вони готові сюди приїхати, якщо буде вищий рівень оплати, ніж у них на батьківщині. А на сьогодні в Україні зарплати вищі, ніж в 100 країнах світу. Крім того, те, що ми настільки близько знаходимося до Євросоюзу, відкриває іноземцям можливості. Вони ж коли сюди приїжджають, починають працювати. Якщо йому Україна не дуже заходить, він може податися через консульство в Україні в іншу країну Євросоюзу, спробувати отримати можливість працювати в Польщі чи в Чехії. Але повірте, це не просто зробити. Тому навіть Україна для нього гарний транзитна країна для першої роботи за кордоном. Ну і ще таке питання, пане Андрію. Мабуть, ви бачили та читали, уряд України
прийняв стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року, і у стратегії вказується на необхідність формування середовища сприятливого для народження та виховання дітей із забезпеченням економічної самодостатності сімей та необхідності повернення в Україну українців із-за кордону. Як вам ця стратегія? Як ви її оцінюєте? Ну і як ось цю демографію, ну це яке таке середовище, яке повинно в результаті було більше дітей та так далі? Стратегія – це верхньорівневий документ. Стратегія – це дороговказ. От ми стратегією зазначаємо, що ми хочемо змінити ситуацію в демографії. Крапка. Далі потрібно розробляти на місцевому рівні конкретні програми, і як ми це будемо робити. І я вважаю, що тут має бути конкуренція між місцевими органами влади, і як вони це будуть робити. В кожної області, районі це можуть бути свої особливі програми. Але в цілому я вам хочу сказати, що в Україні, що в Норвегії, що в Німеччині низький рівень народжуваності у місцевого населення. Чому? Тому що людина на першому місці ставить самореалізацію. Так. От до тих пір, поки вона не самореалізується в тій чи іншій сфері, вона народжувати не буде. Для когось самореалізація – це в TikTok нагнати 1 мільйон підписників, а для когось придбати квартиру. І ви що, йому все допоможете? Це неможливо. До тих пір, поки не зміниться парадигма відношення людини до дитини, ми не змінимо статистичні показники щодо народжуваності, і вони будуть лишатися досить низькими. Мовно кажучи, одна родина, одна дитина. Ось чому раніше народжували більше дітей? Тому що раніше важче було жити. Зараз, по-перше, ми глобалізувалися, вам не потрібно самому багато що виробляти, ви можете імпортувати. По-друге, держава почала влізати в кожну складову людського розвитку. Давайте ми вам тут допоможемо, давайте тут, давайте тут. І в родини зникло бажання народжувати 3 дітей. Навіщо мені народжувати, якщо мені квартиру дають? Навіщо мені народжувати, якщо мене забезпечують якимись продуктами харчування? Вибачте, але навіть в бідних країнах держава займається цим популізмом, скажімо так, підтримує родини. А для мене, знаєте, пане Андрію, це загадка, це дуже таке цікаве питання. У нас буквально 4 хвилинки, але я хочу все ж таки запитати, а чому в бідних країнах і в бідних сім'ях багато дітей, ніж в достатніх? Чому? Дивіться, Україна ж відносно бідною вважається, відносно бідною, але суспільство дуже розвинено. Через те, що ми були в Радянському Союзі, де суспільство дуже сильно вкладалося в знання, у нас суспільство дуже розумне, хоч і бідне. Так само візьмемо там Молдову, інші країни з пострадянської епохи. Якщо ми візьмемо країни Африки, звичайно, там все по-іншому. Там є, наприклад, Нігер. 6 дітей на одну родину. Сирія, наприклад, що... там теж 5-6 дітей. Де? Сирія. Сирія, можливо, да, тому що низькі соціально-побутові умови, низькі, держава не допомагає в тих чи інших питаннях. І тому там народження дитини – це самозахист. Я маю народити 5 дітей, перше, тому що тільки 3 доживе до повноліття. Друге, тому що ці 3 дітей, вони вже мені починають на огороді допомагати. Або допомагати будувати хату, або ще щось. Там же ж держава мало допомагає. Не так, як в нас. Ти всім забезпечений, по факту. Тобто діти – це фактор забезпечення сім'ї, в тому числі? Так, фактор допомоги батькам в розвитку родини. Діти з маличку починають працювати. Ну, замкнутий круг, виходить, тоді, тут в Україні. Ну, не тільки в Україні, у всьому західному розвиненому світі. Це поки що замкнутий круг. Ми маємо зробити певні речі. Суспільство має вийти на новий рівень самозадоволення для того, щоб воно не боялося народжуватись. А через те, що ми живемо, знову ж таки, повторюсь, в ринковій економіці, де на першому місці гроші, на другому місці власний статус, на третьому оцей успіх.
Це все вимагає спочатку цього досягти, або бажання цього досягти, а потім ми вже думаємо про дитину. Дякую вам дуже. В Африка... Да. Дякую вам дуже, пане Андрію. Я сподіваюся, що ми, звичайно, побачимось в ефірах телеканалу АТR та продовжимо цю цікаву дуже бесіду. Але я, на жаль, вже повинна закінчувати цей блок. Дякую вам дуже величезно, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Дякую. Андрій Гайдуцький, експерт з міграційної політики, був з нами на прямому зв'язку. А я, на жаль, вже повинна закінчувати цей ефір, бо я його не хотіла закінчувати, чесно кажучи, бо дійсно дуже цікаві гості. Я сподіваюся, що ми ще з ними зустрінемось в інших програмах телеканалу АТR, бо залишається купа питань, які б хотілося озвучити та почути відповіді. Залишайтесь Першим кримськотатарським, бо далі вас чекають інформаційна програма «Заман», де наші журналісти розповідатимуть про актуальніші новини, які сталися на території тимчасово окупованого півострова Крим і не тільки. Saygılar arkadaşlar, ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız, ATR telekanalı ile olunuz. Görüşkence.